شروع باز یک هفته و ماه نو رو برایتون شاد باش میگویم بینندگان خوبم. من شادگل خوجا همه روز با خبرهای تازه ساعت 10 با وقت پراگ، 12 با وقت مسکو و 14 با وقت دوشنبه در تقدیم سرخط خبرها در کنار شما عزیزان هستم. شهبол мирзоев, як сарбози тоҷикӣ ба сабаби латтукуб дар артиш барои солҳои тӯлонӣ бистарӣ шуд, шаби 1 феврал даргузашт. Сабаби марги сарбози собиқ ҳоло маълум нест, вале ҳафтаи гузашта хабар расид, ки Шаҳбол Мирзоевро бо аломатҳои бемории илтиёби шуш ба бемористони шаҳри Хуҷанд бурданд. Шаҳбол сокини ноҳияи 8, ки имсол 27 сола шуд, моҳи марти соли 2014 баъди бадрафторӣ як ҳамхидматаш дигар роҳ рафтан наметавонист. Табибон гуфтанд, ки муҳра ва ҳароммағзи Шаҳбол дар натиҷаи зарбаи сахт осеб дидааст. Қазияи ӯ барои чанд сол масъалаи бадрафториро дар артиши Тоҷикистон дар матбуот ва ҷомеа доғ кард ва сабаб шуд, ки вазорати дифоъ барои пешгирӣ аз ин зуҳуроти бад дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ чораҳои иловагӣ андешад. Он замон барои латтукуби Шаҳбол Мирзоев додгоҳ моҳи ноябри соли 2014 Усмонали Ғайратов, парастори воҳиди низомии нирӯҳои марзбониро ба 9 соли зиндон маҳкум кард, вале баъди содир шудани қонуни афв ҳукми Ғайратов то 7 сол кам карда шуд. Бо вуҷуди муолиҷаи тӯлонӣ бо кӯмаки ҷомеаи маданӣ дар Тоҷикистону Русия, Шаҳбол дигар аз бистар барнахост ва дар яке аз мусоҳибаҳояш ба Радиозудӣ гуфт, ягона орзуяш ин аст, ки аз ҷояш бархезад, орзуе, ки бо худ ба хок бурд. вазорати умури дохилии Тоҷикистон қазияи ҳамла ба декани факултаи менеҷменти байналмилалӣ дар донишгоҳи технологиро ба таври расмӣ шаҳр дод. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ки як донишҷӯи соли дуввум ба хотири аз донишгоҳ ихроҷ шудан ин устодро бо корд зарба задааст. масъулини донишгоҳ ҳам ба Радиозудӣ гуфтанд, ки донишҷӯ декан Музаффар Имомназаровро барои нагузоштани баҳо ва даъват кардани падараш захмӣ кардааст. тибқи иттилои дафтари матбуоти вазорати умури дохилии Тоҷикистон, ҳодиса баъд аз чошти рӯзи 28 январ дар ошёнаи дуюми донишгоҳи технологӣ рух додааст. Ба иттилои манбаъ, зарбаи корд ба шиками декан бархӯрдааст ва дар пай ӯ ба бемористон интиқол меёбад. Ба иттилои вазорати умури дохилии Тоҷикистон, ин донишҷӯ, ки сокини ҷамоати сари киштии ноҳияи Рӯдакӣ будааст, аз ҷониби пулис ба гумони суиқасд ба одамкушӣ боздошт шудааст. Вазорат мегӯяд, дар ин робита тафтишот идома дорад. баъди танаффуси чанд моҳа субҳи имрӯз дар Тоҷикистон масҷидҳо ба қабули намозгузорон шурӯъ карданд. қарори дубора фаъол шудани ибодатгоҳҳо дар кишвар Роҳситоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 ҳафтаи гузашта гирифта буд. Талаботи асосӣ ин аст, ки масҷидҳо ва намозгузорон бояд тамоми чораҳои бедоштиро риоя кунанд. имрӯз адои намози дастиҷамъӣ дар масҷидҳои Душанбе чӣ гуна гузашт, дар барномаи хабарӣ талош мекунем, ки бароятон нишон бидем. фаромӯш накунед, 3 соат пас дар ҳамин ҷо барнома тақдими шумо мешавад. мақомоти Тоҷикистон хабар доданд, ки гурӯҳи 170 нафари муҳоҷиронро бо як ҳавопаймои чартерӣ аз Душанбе барои кор ба вилояти Иркутски Русия фиристоданд. баъди тақрибан чанд моҳ ин аввалин сафари муҳоҷирони тоҷик ба Русия аст, ки тавассути ҳавопаймои чартерӣ ва бо мусоидати ҳукумати ду кишвар имконпазир мешавад. сафари онҳо субҳи 30 январ ва бо ризояти иҳтиёти муқобила бо коронавирус сурат гирифтааст. муҳоҷирони тоҷик дар ширкатҳои Дамастрой Профи, Промстрой Монтаж, Сипсталстрой ва СПМК 7 кор хоҳанд кард. ин дар ҳолест, ки масъулони радиои муҳоҷир қароргоҳаш дар Москав рӯзи 30 январ дар Фейсбук навиштанд, ташаббускори сафари муҳоҷирон диаспора ё ҷамъияти тоҷикони Иркутск буда ризояти ҷониби Русияро низ онҳо ба даст оварданд. ба иттилои расмӣ, ширкатҳои русӣ вазифадор ҳастанд тавассути парвози вижа коргарони тоҷикро ба Русия бурда бо ҷои кор таъмин кунанд. харҷи парвоз ва иҷозаи кор ва сабти номро ин ширкатҳо мепардозанд. 2 соли пеш Тоҷикистон бо Русия дар бораи ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирон барои кор дар ин кишвар созишнома имзо карда буданд. ба ин шева ба кор ҷалб кардани муҳоҷирон дар гузашта чандон муваффақ набудааст. аз ҷумла моҳи марти соли 2019 як гурӯҳ аз муҳоҷирони тоҷик мақомоти шуғли меҳнатиро дар Тоҷикистон ба ваъдахилофӣ муттаҳам карда буданд, ки бо кӯмаки мақомот ба Русия барои кор рафта, вале дар шароити сахту сангин қарор гирифтанд.
و باید گفت که فعلا مرزها بین تاجیکستان و روسیه همون بسته باقی میمونند و معلوم نیست که پروازهای دومی نیز بین این دو کشور که از سر گرفته می شود. در موضوع بازم مهاجرت، در پی بیکار شدن بعضی محدودیت‌ها در روسیه، انتقال مبلغ مهاجران از این کشور به وطنهایشان یک بار افزوده است. خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به معلومات بانک روسیه خبر می‌دهد که مهاجران تاجیک در نیمه دوم سال 2020 پول بیشتر فرستادند. طبق حساب بانک روسیه مهاجران به تاجیکستان در نیم سال گذشته 425 میلیون دلار انتقال دادند که 25% بیشتر می باشد. یک منبع درآمد اساسی اولیاء در تاجیکستان محض پول‌های فرستاده مهاجران کاری از خارج است و با آغاز پاندمی انتقال پول آنها به شدت کم شده بود. بسیاری از مهاجران کاری بنا به جاری شدن جای گوشه‌نشینی در روسیه بیکار و بی‌معاش ماندند و طبعا نتوانستند به اولیاءشان پول فرستند. طبق تحلیل بانک جهانی در ماه اپریل سال 2020 پول‌های فرستاده مهاجران به خانواده‌ها یک باره 62% کاهش یافت، اما با مشاهده بانک جهانی ماه‌های بعدی از جمله اوگوست پولگذرانی مهاجران به خانواده‌ها افزایش یافته تا به سطح سال 2019 برابر شده است. پلیس روسیه ضد تظاهرگرانی که با طلب آزاد کردن الکسی ناوالنی منتقد کرمل به کوچه ها برآمدند از زورآوری کار گرفت. بنا به خبرها روز 31 ژانویه بیش از 5000 نفر را در سراسر روسیه بازداشت نمودند. پای هم در یک شنبه ده ها هزار شهروند روسیه سرمای شدید و خوف حبس را نادیده گرفته برای حمایت از ناوالنی و اعتراض بر ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و فساد در روسیه بر راهپیمایی اعتراضی برآمدند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حامی حقوق بشر خشونت پلیس روسیه در مقابل شهروندانش را محکوم کردند. گروه ناظر مستقل با نام اوید اینفو می‌نویسد شام دیروز شماره بازداشت شدگان به 5031 نفر رسید. تنها در شهر مسکو 1600 کس بازداشت شدند. سال گذشته در دوشنبه مصرف نیروی برق از جانب ساکنان بیشتر شده است. طبق اطلاع شهرداری سال 2020 از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استفاده کرده است که نسبت سال 2019 حدود 102 میلیون کیلووات ساعت زیادتر بوده است. مقامات شهرداری میگویند که مبلغ برق مصرف شده 740 میلیون سومانی را تشکیل داده، نزدیک 87% این مبلغ جمع‌آوری شده است. شهرداری دوشنبه در حال از افزایش مصرفات برق در پایتخت گزارش می‌دهد که از ماه دکبر سال گذشته به این طرف ستاد جمهوری اوید استفاده عاقلانه نیروی برق و اشکار حالت‌های برق دزدی عمل می‌کند. در نتیجه برگزاری ریدها معلوم کرده شد که دزدی برق اساساً در حمام و نقطه‌های فروش غذا صورت گرفته است. دستان کل تاجیکستان هفته گذشته ضمن ارائه حسابات در مجلس ملی گفته سال گذشته 12 نفر کارمندان شبکه‌های برقی در کشور بنابر دست داشتنشان در دزدی برق به جوابگری جنایتی کشیده شدند. در سال جاری 20% اهالی تاجیکستان از کووید 19 اعم کرده می شوند. وزیر تندرستی تاجیکستان جمالدین عبدالله‌زاده گفته است معرکه اعم‌گذرانی در نیمه سال جاری صورت گرفته 1,800,000 نفر را فرا خواهد گرفت. به قول وزیر در مرحله اول کارمندان طب، آموزگاران، افراد دارای بیماری‌های مزمن و آنهایی که از 50 ساله بالا هستند واکسینه می‌گیرند. عبدالله‌زاده افزوده است تاجیکستان بر روی خط 92 کشور جهان وارد شده است که با کمک سازمان‌های بین‌المللی با واکسین ضد کرونا ویروس تامین کرده میشوند. بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان در 3 هفته اخیر در کشور یگان حالت گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است. طبق امور رسمی در تاجیکستان در مجموع 13308 نفر به کرونا ویروس رعایت یافتند، 90 نفر جان باختند. اما کارشناسان مستقل به امور وزارت تندرستی با شبهه نگرند و میگویند مقیاس سرعت کرونا ویروس و تلفات از آن به مراتب بیشتر می باشد. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که مسئله چگونه فرستادن پیامک ها علیه یک فعال مخالفین را تحقیق دارند. ماه دکبر سال گذشته برای صدها نفر از مشتریان برخی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان پیامک بی‌آبرو کننده علیه فعال مخالفین محمد اقبال صدرالدین ارسال شده بود. الهام جان عطویف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان امروز در نشست خبری گفت که در همکاری با مقامات قدرتی کشور این مسئله را تحقیق دارند و این پیامک را سپم نامید
و تاکید کرد که در گذشته نیز چنین حالت‌ها پیش آمده بود. ارسال پیوند نواری در میانه‌های ماه دکبر سال گذشته از یک صفحه یوتیوب به صدها مشتری شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان که در آن فعال مخالفین توجیک محمد اقبال صدرالدین انتقاد میشد واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. برخی آن را راه نوی بدنام کنی با استفاده از پیام رسان‌های موبیلی نامیدند که بار اول در تاجیکستان تجربه می شود. در این نوار مدیر سامانه اصلاح و فعال مخالفین در اروپا عیبدار می شد. خود او محتوای نوار را رد کرده و آن را تهمت در پاسخ به انتقادهایش از سیاست‌های حکومتی تاجیکستان نامید. و دوستان عزیز، حالا چون همیشه برای شما درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدهم، بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 72 درم تعیین کرده است. امروز 1 فوریه 1000 روبل روسی 148 سومانی و 80 درم نرخ دارد. با تشکر از یکایک شما که تا آخر صحبت ما را گوش کردید و با خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا شدید. شما را با خبرهای از این بیشتر در برنامه منتظر خواهم بود. 3 ساعت پس یادتان نرود در همینجا. روزی خوب داشته باشید و برای کار برایتان.